Hello student, we started our drama, that is A Midsummer Night's Dream. This drama is written by William Shakespeare, and in our uh, yesterday's lecture we come to know that Theseus, who is the Duke of Athens, and he was the Duke of Athens, and he wins Hippolyta in the war, and then there will be the marriage ceremony of Theseus and Hippolyta. Uh, in the meanwhile, this Aegeus, who comes to Theseus, and he just complaining about his daughter Hermia. That is, he wanted that Hermia should marry with Demetrius. But actually, Hermia was in love with Lysander, and Hermia refused that proposal of her father. And that time, this Theseus just giving three, just saying Hermia that you should marry with Demetrius, otherwise you become the nun, or otherwise you should ready for the death. And he gave him some time, but in the meanwhile, what happens that this Hermia and Lysander, they making one plan, and they just elope in the woods, की ते जंगलात पळून जात आहेत. And this Demetrius, who also followed to Hermia and Lysander, Helena, who is the Hermia's friend, and this Hermia just revealed her plan to the Helena, and Helena was in love with Demetrius, but Demetrius is not in love with Helena at first. And so Demetrius follows Hermia and Lysander. He also comes in the wood, and that's why Helena also comes to the wood. की ती सुद्धा जंगलामध्ये येते. And there is the marriage ceremony of Theseus and Hippolyta, and that's why some Athenians, some workmen wanted to perform one play in that marriage ceremony. And these workmen, they also come into the wood for their rehearsal. They also come into the wood, and there is one character whose name is Oberon, who is the king of the fairies, and this Titania, who is the queen of fairies. And this Oberon just giving order to his messenger, whose name is Puck. He just giving order to the Puck that he seen this Demetrius, who is follows to Hermia, and Helena also follows Demetrius, and he ordered to Puck that you should spread that juice on the eyelids of the Demetrius, and then when the Demetrius wake up, then he see the Helena, and then there will be the attraction between the both of them, that is Demetrius fall in love with Helena. But actually what happens that this Puck, by mistake, he consider that this Lysander and Hermia, they also comes into the wood, and that's why by mistake this Puck consider that he just consider that this Lysander is the Demetrius, की तो Lysander हाच Demetrius आहे असं त्याला वाटतं, and he spread that juice on the eyelids of the Lysander by mistake. And when the Lysander wake up, that time he saw Helena, and he just falls in love with Helena, की त्यावेळेस तो त्या हेलेनाच्या प्रेमात पडतो. So let us see, we seen the plot of the play. Let us see the further part. There is the in the woods. This part is
we in our yesterday's lecture we started this part. Let us see the second paragraph, page number 153. As Demetrius enters the wood followed by Helena, Oberon noticed his cold behavior with Helena and decided to develop feeling for her in the heart of Demetrius and ordered Puck to apply the juice on his eyelids and marches into another part of the wood and applies the love potion on the eyelids of his sleeping wife. की ज्यावेळेस डेमेट्रियस तिथे त्या जंगलामध्ये येतो, डेमेट्रियसच्या पाठोपाठ हेलेना येते आणि डेमेट्रियसचं हेलेनाबाबतचं कोल्ड बिहेवियर ज्यावेळेस हा ओबेरॉन पाहतो, किंग ऑफ फेरीज हा ओबेरॉन पाहतो, त्यावेळेस हा ओबेरॉन त्याच्या दूताला पकला तो ऑर्डर करतो की यू जस्ट अप्लाय द ज्यूस ऑन द डेमेट्रियस आयलिड, की तू ते जे ज्यूस आहे तर ते त्याच्या पापण्यांवर अप्लाय कर, म्हणजे काय होईल तर जेणेकरून तो ज्यावेळेस हेलेनाला पाहिल त्यावेळेस त्याच्या मनामध्ये प्रेम उत्पन्न होईल. अँड ही ऑल्सो ऑर्डर्स पक दॅट यू अप्लाय धिस ज्यूस ऑन द आयलिड्स ऑफ हिज स्लीपिंग वाईफ. आणि त्याची वाईफ टिटानिया की त्याला धडा शिकवायचा आहे आणि तिचेसुद्धा आयलिड्सवर तू ते ज्यूस अप्लाय कर असं तो त्याला सांगतो की जी झोपलेली आहे. सून अराइव्स द इलोपिंग कपल. आणि त्याच वेळेस कोण येते तिथे जंगलामध्ये तर लायसेंडर आणि हर्मिया ते दोघंजणं तिथे येत आहेत की ते दोघंजणं पळून आलेले आहेत. हर्मियाचे वडील तिला म्हणतात की तू डेमेट्रियसशी लग्न कर, परंतु ती नकार देते कारण की लायसेंडर आणि हर्मियाचं एकमेकांवर प्रेम आहे आणि म्हणून दिस इलोप कपल कम्स इन टू दॅट वुड्स, की ते हे लायसेंडर आणि हर्मिया हे दोघंजण आता जंगलामध्ये आलेले आहेत. दे जस्ट कमिंग इन टू द वुड्स अँड सून अराइव्ह द इलोपिंग कपल. दे आर गोइंग टू बी टायर्ड. दे टू स्लीप इन द सेम वूड. आणि ते खूप दमलेले आहेत, ते पळून आलेले आहेत आणि म्हणून ते सुद्धा त्या जंगलामध्ये झोपतात. टेकिंग लायसेंडर फॉर डेमेट्रियस, पक स्क्वीज द ज्यूस ऑन हिज आयलिड्स. आणि काय तर चुकून पककडून काय चूक होते तर तो डेमेट्रियस म्हणून लायसेंडरच्याच पापण्यांवर ते ज्यूस अप्लाय करतो. म्हणजे त्याला वाटतं की तो डेमेट्रियस आहे, परंतु तिथे लायसेंडर आणि हर्मिया आलेले असतात आणि चुकून डेमेट्रियसच्या ऐवजी तो कोणाच्या पापण्यांवर ते ज्यूस स्प्रेड करतो किंवा अप्लाय करतो तर लायसेंडरच्या. हेलेना हू एंटर्स द वूड फॉलोविंग डेमेट्रियस. आणि त्याच वेळेस डेमेट्रियसच्या पाठोपाठ कोण आलेलं असतं, हेलेना आलेली असते. आणि काय होतं तर लायसेंडरच्या पापण्यांवर ते ज्यूस अप्लाय केल्यामुळे वेन द हेलेना एंटर्स दॅट टाईम द लायसेंडर वेकअप अँड ही जस्ट फॉल इन लव्ह विथ हेलेना. आणि त्यावेळेस तो हेलेनाच्या प्रेमात पडतो. हेलेना हू एंटर्स द वूड फॉलोविंग डेमेट्रियस प्रूव्स टू बी द फर्स्ट पर्सन लायसेंडर सीज आफ्टर वेकिंग अप अँड फॉल्स इन लव्ह विथ हर इन्स्टंटली. की त्या ज्यूसचं असं रिझल्ट असतो की ज्यावेळेस आपण पहिल्यांदा पाहू त्यावेळेस पहिल्यांदा आपण ज्या व्यक्तीला पाहू त्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडू. आणि लायसेंडर हेलेनाला पाहतो आणि हेलेनाच्या प्रेमात पडतो. पक हू इज अपेल्ड बाय द ऑफुल ॲक्टिंग ऑफ बॉटम bewitch him by transforming his head into that of an ass. आणि हा जो बॉटम आहे, बॉटम नावाचा एक कॅरेक्टर आहे की जो प्लेमध्ये काम करणारा आहे, त्याला वाटतं आहे की सगळे कामं त्यालाच मिळावेत. खूप टॉकेटिव्ह पर्सन आहे किंवा सेल्फ अपॉइंटेड ॲक्टिव्ह वर्कर आहे तो बॉटम. एन्थुझियास्टिक आहे, फार ब्रिलियंट नाही आहे परंतु टॉकेटिव्ह आहे, सेल्फ अपॉइंटेड ॲक्टिव्ह वर्कर आहे. अँड ही वॉन्ट्स टू प्ले एव्हरी रोल फ्रॉम दॅट प्ले, की त्याला प्रत्येकच रोल करायचा आहे असा तो बॉटम आहे. आणि हा पग काय करतोय त्या बॉटमच्या बाबतीत तर हू अपेल्ड बाय द ऑफुल ॲक्टिंग ऑफ बॉटम, की त्याची जी भयानक अशी ॲक्टिंग आहे तर त्याने हा पग अस्वस्थ होतोय. आणि तो काय करतो तर bewitch him by transforming his head into that of an
ॲस. आणि तो त्याला काय करतो तर त्याच्या चेहऱ्यावर त्याचा चेहरा तो कोणाचा बनवून टाकतो तर गाढवाचं बनवून टाकतो की bewitch him by transforming his head into that of an ass, की he just transform his head as an ass म्हणजे गाढव, की तो गाढवामध्ये त्याच्या चेहऱ्याचं रूपांतर करतो की त्याच्याकडे सुपरनॅचरल पॉवर्स आहेत आणि त्यामुळे तो त्याच्या चेहऱ्याचं गाढवाच्या चेहऱ्यामध्ये रूपांतर करतो. टिटानिया सीज ॲस हेडेड बॉटम अँड वन कॅन गेस द रिझल्ट. आणि त्यावेळेस ओबेरॉनची वाईफ जी टिटानिया आहे, क्वीन ऑफ फेरीज आहे, तर त्याला ही द ओबेरॉन वॉन्ट्स टू टीच हर लेसन अँड दॅट्स वाय Oberon ordered to the puck that you should apply that juice on the eyelids of the Titania. And when Titania sees the ass-headed bottom, that time, what is the result? That the puck apply that juice on the Titania's eyelids, and when Titania see that first person of bottom, that time she just falls in love with the ass-headed bottom, की गाढवाचं तोंड असणाऱ्या बॉटमच्या प्रेमात ती पडते. लेट अस सी द नेक्स्ट इन अनदर पार्ट ऑफ द वूड, की दुसऱ्या बाजूला काय होतंय त्या जंगलामध्ये. पक विन्स प्रेस बाय ओबेरॉन फॉर हिज अफेअर ऑफ टिटानिया बॉटम. आणि काय तर पक कौतुकास पात्र होतोय की ओबेरॉनची तो ऑर्डर फॉलो करतोय, त्याप्रमाणे तो काम करतोय. अँड दॅट्स वाय ओबेरॉन ॲप्रिशिएटेड पक, की तो कौतुक करतो. द पक विन्स प्रेज बाय ओबेरॉन, की तो कौतुकास पात्र होतो किंवा तो त्याचं काम करतोय. फॉर हिज अफेअर्स ऑफ टिटानिया अँड बॉटम, की टिटानिया त्या गाढवाचं तोंड असणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडलेली आहे आणि म्हणून ते ओबेरॉनला खूप छान वाटतंय आणि ओबेरॉन त्याचं कौतुक करतोय. बट ॲज ओबेरॉन रिअलाइज पक्स मिस्टेक ऑफ युझिंग द लव पोशन फॉर लायसेंडर इन्स्टेड ऑफ डेमेट्रियस. आणि ज्यावेळेस ओबेरॉनच्या लक्षात येतं की डेमेट्रियस समजून चुकून लायसेंडरच्या आयलिड्सवर ते ज्यूस अप्लाय झालं आणि आता लायसेंडर कोणाच्या प्रेमात पडलेला आहे, हेलेनाच्या प्रेमात पडलेला आहे. हे ज्यावेळेस लक्षात येतं त्यावेळेस अँड सेंट पक टू फेच हेलेना विच leads the fierce quarrel between Hermia and Helena, as also between Lysander and Demetrius for Helena. आणि ज्यावेळेस ही चूक लक्षात येते त्यावेळेस काय तर त्याला असं लक्षात येतं की हेलेना आणि हर्मिया लायसेंडरसाठी भांडत आहेत, की हर्मिया लायसेंडरच्या प्रेमात आहे, परंतु आता लायसेंडर कोणाच्या प्रेमात पडलेला आहे, हेलेनाच्या प्रेमात पडलेला आहे. कारण की हेलेनाला त्यांनी सुरुवातीला पाहिलं की पकनी चुकून डेमेट्रियसच्या ऐवजी लायसेंडरवर ते ज्यूस अप्लाय केलं आणि त्यामुळे लायसेंडर आता हेलेनाच्या प्रेमात पडलेला आहे. डेमेट्रियस पण काय तर लायसेंडर तिच्या प्रेमात आहे म्हणून डेमेट्रियस लायसेंडरशी भांडतो आहे, किंवा हेलेनाशी कोण तर हर्मिया भांडत आहे. का बरं तर लायसेंडर हेलेनाच्या प्रेमात पडलेला आहे. आणि म्हणून ही चूक सुधारवण्यासाठी अगेन दिस ओबेरॉन ऑर्डर टू द पक, की पुन्हा एकदा तो पकला ऑर्डर देतोय. ओबेरॉन देन गेट्स द मडल सॉर्टेड आउट बाय सेटिंग द रॉंग राईट इन केस ऑफ ऑल अथेनियन्स बाय रिमुव्हिंग द स्पेल ऑफ पोर्शन फ्रॉम लायसेंडर, रिस्टोरिंग हिज लव फॉर हर्मिया. आणि त्यानंतर मग पक त्याच्या कामामध्ये सुधारणा करतो, त्याच्या मिस्टेक्स तो सुधारवतो. तो काय करतो तर तो जो स्पेल आहे किंवा तो जो हँगओव्हर आहे लायसेंडरच्या मनामधला तो काढून घेतो. आणि तो काय तर तो ते काढून घेतो. He himself squeeze it in the eyelids of he himself squeeze it on the eyelids of Demetrius and send Puck to fetch Helena, which leads the fierce quarrel between Hermia and Helena, as also between Lysander and Demetrius for
हेलेना की हे जे भांडण झालेलं असतं. ओबेरॉन देन गेट्स द मडल सॉर्टेड आउट बाय सेटिंग द रॉंग राईट इन केस ऑफ ऑल अथेनियन बाय रिमुव्हिंग द स्पेल ऑफ पोशन फ्रॉम लायसेंडर, की लायसेंडरवर जे ज्यूस ॲप्लाय केलेलं असतं आणि त्यामुळे लायसेंडर हेलेनाच्या प्रेमात पडलेला असतो. तर ते कुठेतरी ते स्पेल की ते मंत्रमुग्ध होणं किंवा त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणं तर ते काढून घेतो आणि रिस्टोरिंग हिज लव्ह फॉर हर्मिया, आणि पुन्हा एकदा तो हर्मियाच्या प्रेमात पडतो किंवा हर्मियावर तो प्रेम करू लागतो. ओबेरॉन ऑल्सो फील्स द नीड टू रिलीज टिटानिया फ्रॉम द स्पेल ॲज ही फील्स सॉरी फॉर हर अँड हिज पर्पज ऑफ ऑप्टेनिंग द इंडियन बॉय इज ऑल्सो सर्व. आणि काय तर ओबेरॉन त्याच्या टिटानियासाठी सॉरी फिलिंग करतो की ती जी गाढवाचं तोंड असणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडलेली आहे त्याबद्दल त्याला थोडंसं मग नंतर वाईट वाटायला लागतं आणि मग तो तिच्यावरचा पण तो हँगओव्हर स्पेल काढून घेतो की तिच्यावर पण ती जे मंत्रमुग्ध केलेलं असतं, तिला मोहित केलेलं असतं. स्पेल म्हणजे काय तर मोहित करणे, तिला पण जे मोहित केलेलं असतं तर ते तो काढून घेतो पग. कारण की ही फील सॉरी फॉर हर अँड हिज पर्पज ऑफ ऑप्टेनिंग द इंडियन बॉय इज ऑल्सो सर्व. आणि हा जो इंडियन बॉय आहे बॉटम नावाचा तर तो सुद्धा तो आता सर्व करणार आहे त्यांना किंवा त्यांची सर्व्हिस करणार आहे आणि तर त्याचा तो पर्पज ऑप्टेन होतो. ही ऑर्डर्स पग्स टू रिस्टोर बॉटम्स हेड, आणि पुन्हा एकदा तो त्या बॉटमचं जे तोंड आहे पहिल्यासारखं तर ते पुन्हा पहिल्यासारखं करण्याची आज्ञा देतो त्याला. ही ऑर्डर्स पग टू रिस्टोर की पुनर्संचयित करणे, रिस्टोर म्हणजे काय तर पुनर्संचयित करणे बॉटम्स हेड. थेसियस, हिपोलिटा अँड इगस एंटर्स अँड सी द फोर अथेनियन, आणि त्यानंतर मग थेसस आणि हिपोलिटा यांचं लग्न होतं आणि हा इगस जो हर्मियाचा फादर आहे दे कम अँड दे सी द फोर अथेनियन दॅट इज द लायसेंडर अँड हर्मिया अँड डेमेट्रियस अँड हेलेना. दे सीज these four Athenians and it is the day of declaration of Hermia about her decision. आणि हर्मियाची वेळ संपलेली आहे. तिला थेसियसने जसं सांगितलेलं आहे की तुझ्याकडे 3 अल्टरनेटिव्ज आहेत, त्याच्यापैकी यू चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्ह. आणि आता तिचा डिसिजनचा डे आहे, तिला आता निर्णय घ्यायचा आहे. बट द ड्यूक रिलेंट टू सी द लव्ह बिटवीन डेमेट्रियस अँड हेलेना अँड हॅपी अलाउज हर्मिया मॅरी लायसेंडर. आणि ज्यावेळेस ड्यूक पाहतो की डेमेट्रियस आणि हेलेनामध्ये प्रेम आहे आणि त्याचप्रमाणे लायसेंडर आणि हर्मियामध्ये प्रेम आहे, त्यावेळेस तो हर्मियाला लायसेंडरशी लग्न करण्याची परवानगी देतो. इन द फायनल सीन द जॉयस लवर्स ॲपियर्स ऑन द सीन अँड थिसस डिसाइड इट इज टाईम टू प्लॅन द फेस्टिवल अँड चूजन टू सी हिलारियस प्ले पॅरामस अँड थिब परफॉर्म. आणि त्यानंतर मग फायनल सीन काय आहे तर जॉयस लवर्स की या सगळ्या जोड्या की थिसस आणि हिप्पोलिटा, त्यानंतर लायसेंडर आणि हर्मिया, डेमेट्रियस आणि हेलेना यांच्या जोड्या. आणि मग थिसस डिसाइड इट इज द टाईम टू प्लॅन द फेस्टिवल, की फेस्टिवल सेलिब्रेशन किंवा फेस्टिवलचा हा वेळ आहे. आणि काय तर चूज टू सी हिलारियस प्ले, आणि त्यांच्या लग्नाच्या निमित्ताने जे अथेनियन्स जे वर्कमॅन आहेत ते प्ले सादर करणार असतात आणि तो प्ले तिथे परफॉर्म केला जातो. ॲट द एंड ओबेरॉन अँड टिटानिया विथ दॅर फेरीज अँड एल्व्स कम टू सिंग डान्स अँड ब्लेस द मॅरेज. आणि त्यानंतर त्या लग्नासाठी ओबेरॉन, टिटानिया, त्यांचे फेरीज, एल्व्स ते सगळे येतात. ह्या सुपरनॅचरल थिंग्स सगळ्या तिथे येतात आणि ते जस्ट हॅविंग डान्स, दे सिंग, दे डान्स अँड ब्लेस द मॅरेज. Thus the play A Midsummer Night's Dream ends on a happy note. This is the comedy. It ends on a happy note. Let us see the synopsis of the extract. That is Act 3, Scene
सेकंड, अनदर पार्ट ऑफ द वूड, की जंगलातला दुसरा भाग, की तिथे काय झालेलं आहे. ओबेरॉन एंटर्स वंडरिंग व्हॉट टिटानिया सॉ फर्स्ट वेन शी वेक्ट. आणि काय तर तिथे ओबेरॉन, की तो प्रवेश करतोय आणि टिटानिया तिच्या आयलिड्सवर ते काय केलेलं आहे, ज्यूस अप्लाय केलेला आहे. आणि मग ती ज्यावेळेस पहिल्यांदा बॉटमला पाहते त्यावेळेस ती त्याच्या प्रेमात पडते. बॉटमचं हेड काय केलेलं आहे, जादूनी पकनी काय केलेलं आहे तर ॲस हेडेड बॉटम केलेलं आहे, की गाढवाचं डोकं त्याच्या रिप्लेस केलेलं आहे त्याच्या डोक्यावर. अशा पद्धतीने पक कम्स टू रिपोर्ट व्हॉट हॅज हॅपन. आणि मग पक येऊन सांगतो की टिटानिया कशा पद्धतीने बॉटमच्या प्रेमात पडलेली आहे. अँड इज प्रेस्ड बाय ओबेरॉन फॉर हिज पार्ट इन द अफेअर्स ऑफ टिटानिया अँड बॉटम. आणि टिटानियाच्या बाबतीत जे काही कृत्य केलेलं आहे त्यासाठी तो कौतुकास पात्र होतो. ओबेरॉन त्याचं कौतुक करतो. बट व्हेन डेमेट्रियस अँड हर्मिया अपियर्स अँड कॉरल, ओबेरॉन रिअलाइज दॅट पक हॅज अँटोन द रॉंग अथेनियन. आणि ज्यावेळेस डेमेट्रियस आणि हर्मिया यांच्यामध्ये भांडण ज्यावेळेस ओबेरॉन पाहतो त्यावेळेस ओबेरॉनच्या लक्षात येतं की डेमेट्रियस समजून कोणावर ते ज्यूस अप्लाय केलेलं असतं, तर लायसेंडरवर ज्यूस अप्लाय केलेलं असतं. आणि त्यामुळे लायसेंडर आता कोणाच्या प्रेमात पडलेला असतो, हेलेनाच्या प्रेमात पडलेला असतो. आणि मग ही जी चूक झालेली आहे ती ओबेरॉनच्या लक्षात येते. डेमेट्रियस लाईज डाऊन टू स्लीप अँड हर्मिया गोज अवे. की काय होतं तर डेमेट्रियस आणि हर्मियामध्ये भांडणं होतात. डेमेट्रियस तिथे झोपतो. हर्मिया गोज अवे, हर्मिया तिथून निघून जाते. सो ओबेरॉन सेंड्स पक टू फाइंड हेलेना अँड ब्रिंग हर. ओबेरॉन पकला तिथे पाठवतो आणि हेलेना तिथे येईल, की आता त्याच्या पाठोपाठ हेलेना तिथे येणार म्हणून मग डेमेट्रियसच्या आयलिड्सवर ज्यूस अप्लाय करायला सांगतो. ब्रिंग हर व्हाईल ही हिमसेल्फ रियर्न्स द आईज ऑफ डेमेट्रियस सो दॅट ही विल फॉल इन लव्ह विथ द रेड गर्ल. की बरोबर डेमेट्रियस हेलेनाच्या प्रेमात पडेल अशा पद्धतीने तो ऑर्डर करतो पकला. परंतु काय होतं, बट व्हेन हेलेना अराइव्स शी इज अकॉम्पनीड बाय लायसेंडर. परंतु ज्यावेळेस हेलेना तिथे येते त्यावेळेस ती काय तर तिच्यासोबत कोण असतं, लायसेंडर असतो. स्टील प्रोटेस्टिंग हिज लव्ह अँड शी इज येट मोर प्रोवोक वेन डेमेट्रियस अवेक्स अँड डिक्लेअर्स ही अडोर्स हर. की त्यावेळेस काय होतं तर चुकून पक काय करतो तर डेमेट्रियसच्या ऐवजी लायसेंडरच्या आयलिड्सवर ते ज्यूस अप्लाय करतो. आणि त्यामुळे तिथे ज्यावेळेस हेलेना येते त्यावेळेस लायसेंडर हेलेनाच्या प्रेमात पडतो. आणि मग हे पाहिल्यानंतर डेमेट्रियससुद्धा हेलेनाच्या प्रेमात पडतो. आणि मग डेमेट्रियस आणि लायसेंडरमध्ये काय होतात तर भांडणं होतात. द क्रॉस पर्पज वॉज वर्सन वेन हर्मिया कम ऑन द सीन. आणि काय तर दोघंही जणं हेलेनाच्या प्रेमात आहेत, की लायसेंडर पण आहे आणि डेमेट्रियस पण आहे. असं पाहिल्यानंतर हर्मिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी व्हेरी अनॉइड ॲट दॅट टाईम. अँड Lysander and Demetrius both loving Helena, she now believing neither. Lysander rudely shaking off his bothered Hermia. Helena and Hermia quarreled fiercely. की लायसेंडर आणि डेमेट्रियसमध्ये भांडणं होतात हेलेनावरून. त्याचप्रमाणे हर्मिया आणि हेलेना या फ्रेंड्स असून सुद्धा त्यांच्यामध्ये सुद्धा भांडणं होतात. द टू यंग मॅन गो ऑफ टू फाईट फॉर हेलेना. की ते एकमेकांशी फाईट करायला तयार होतात. अँड हर्मिया कॉरलिंग फियर्सली. हर्मिया हेलेनाशी खूप भांडते. द टू यंग वुमन कंटिन्यू दॅर कॉरल अंटिल हेलेना सेइंग माय लेग्स आर लॉंगर रन अवे. आणि त्या दोघीसुद्धा भांडतात. ओबेरॉन सेंड्स पक टू क्लिअर अप द मडल अँड व्हेन ऑल फोर ऑफ द bewildered mortals are again near one another and all asleep, he squeezed juice on Lysander's eyes, saying, when you wake up, though
uh, takes true delight in the sight of the former lady's eye. आणि मग पग काय करतो तर त्याची चूक जी आहे ती सुधरवतो आणि त्यातून मग ते चौघे जण काय तर एकमेकांवर प्रेम करू लागतात. अशा पद्धतीने दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ द extract. We see the plot of the drama, then the synopsis of the extract, and also we see the theme of the drama. So we will see the act 3 scene 2 in our next lecture, next video. Thank you.